Welcome back to biology lecture, chapter number 3rd. Name of the chapter Inheritance and Variation. Here you know the definition of this heredity or the inheritance. The characters are transferred from one generation to the another generation called as the inheritance, and this experiment is done by the scientist Mendel, and this Mendel was a teacher as well as the prediced, and his experiments on the pea plant because there are some reasons and already studied in the first lecture. 5 selected pea plant for experiment by the Mendel, and in this lecture explained the 5 reasons for selection of the pea plant. Here the sixth reason for the selection of the pea plant by the Mendel means this pea plant which shows the 6 contrasting characters. In these 6 contrasting characters means here the first character is seed shape, the second character is seed color, third character pod shape, fourth character pod color, fifth character flower color, sixth character flower location, and seventh contrasting character is plant height. In this seed shape, there are two types of the seeds are present, means on the basis of the shape. The first is the round. Here some seeds which shows the rounded in shape, but the some seeds which are wrinkled in shape, means here the rounded and the wrinkled, means here this rounded shaped seeds which are dominant, but the wrinkled type of the seed shapes which are recessive. In the seed color there are further two types of the seed color. First is the yellow which is the dominant, and the second called as the green. In this third contrasting character pod shape, in this pod shape means the some pods which are inflated and some pods are constricted. And in the fourth contrasting character pod color means the color of some pod is green and the color of the some pods are the yellow in color, and here the flower color. And in this pea plant some flowers are purple in color, some flowers are white in color. And the flower location, some flowers which arises at the axial, means at its the which arises from the stem but not at the ending part, this is called as the axial flower location. And some flower locations which are present in the terminal means the ending of this stem, this is called as the terminal. In this plant height, these some pea plants which are tall, but these some plants which are dwarf in size, means these contrasting characters are found in the pea plant. आता इथं पहिल्या लेक्चरमध्ये त्या ठिकाणी मेंडेल हे जे शास्त्रज्ञ होते त्यांनी इनहेरिटन्स याच्यावरती जी ऑब्झर्वेशन्स केलेली आहेत ती ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी पी प्लांट म्हणजेच वाटाण्याची वनस्पती का निवडली हा पॉइंट आपला सुरू होता. पहिल्या लेक्चरमध्ये 5 जी रिझन्स आहेत ती आपण बघितली, आणि त्याच्यानंतर पुढचा जो भाग आहे तो आपल्याला इथं ह्या चॅप्टरमध्ये ह्या लेक्चरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचा आहे. तर 6वं कॅरेक्टर त्या लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन करायचं राहिलेलं होतं, हे तुमच्या पण लक्षात आलं असेल. मग हे 6वं कॅरेक्टर आहे की ज्याच्या कारणामुळं मेंडेल यांनी पी प्लांट सिलेक्ट केलं. कारण हे जे पी प्लांट आहे त्याच्यामध्ये काही प्लांट्स असे असतात की त्याच्यामध्ये आपल्याला वेगळंच लक्षण दिसतं, दुसरं जे आहे त्याच्यामध्ये वेगळंच लक्षण दिसत असतं. आणि अशी जी प्लांट्स आहेत त्याच्यामध्ये 6 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स त्यांना टोटल 6 नव्हे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स त्यांना बघायला मिळाले. 7 म्हणजे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स बघायला मिळाली. मग 7 जे आहेत मग ती कोणकोणती आहेत? काही त्यांनी प्लांट्स बघितले, वाटाण्याची काही झाडं बघितली, तर त्या झाडांच्या ज्या म्हणजे आपण पॉड म्हणजे काय तर शेंग आपण म्हणतो, वाटाण्याची शेंग,
ते शेंग सोलल्यानंतर त्याच्या आत असणारं जे सीड आहे म्हणजे बीज आहे, जे वाटाणा जो आहे, काही वाटाणे हे अगदीच त्या ठिकाणी गोल होते, पण काही जे होते ते रिंकल्ड होते. रिंकल्ड म्हणजे असे सुरकुत्या पडल्यासारखे होते. आता इथं हा जो चॅप्टर आहे याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल, हे जे बुक आहे त्याच्यामध्ये 49 पेजवरती हा जो चार्ट आहे किंवा नोट्समध्ये सुद्धा हा जो चार्ट आहे तुम्हाला बघावा लागेल, की ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी ही राऊंड रिंकल्ड म्हणजे काही जी वाटाण्याची बी होती ती गोल होती, काही ही सुरकुतलेली होती. म्हणजे सीडमध्ये सुद्धा परत हे दोन प्रकारचे सीड्स आपण बघू शकतो. दुसरं जे आहे ते म्हणजे येलो आणि ग्रीन. म्हणजे आता हा सीड कलर आहे. काही वेळेला वाटाण्याचा कलर हा पिवळसर असतो, काही वेळेला हिरवा असतो, म्हणजे येलो किंवा ग्रीन. त्याच्यानंतर पॉड शेप म्हणजे शेंग जर आपण घेतली, काही वेळेला या ठिकाणी इनफ्लॅटेड म्हणजे अशी चपटी असते, काही वेळेला कन्स्ट्रिक्टेड म्हणजे त्याला अशा घड्या घड्या पडलेल्या असतात. त्याच्यानंतर पॉड कलर म्हणजे शेंग जर घेतली, काही झाडांना हिरव्या रंगाच्या शेंगा लागलेल्या होत्या, काही वाटाण्याच्या झाडाला पिवळ्या रंगाच्या शेंगा लागलेल्या होत्या, म्हणजे ग्रीन कलर आणि येलो कलर. फ्लॉवर कलरचा विचार केला तर काही झाडांना त्या ठिकाणी जांभळ्या रंगाची फुलं आलेली होती, काही झाडांना पांढऱ्या रंगाची फुलं आलेली होती. त्याच्यानंतर फ्लॉवर लोकेशन. फ्लॉवर लोकेशन म्हणजे काही जी फुलं असतात ती अगदी म्हणजे आपण ब्रांचेस जे असतात, वाटाण्याचं झाड जे आहे ते उंचीला कमीच असतं आणि त्याची धागे अशी बाजूला जे सुटलेले असतात, ब्रांचेस आपण म्हणूया, त्या ब्रांचेसला मध्ये मध्ये या ठिकाणी फुलं लागलेली होती, त्याला ॲक्झियल लोकेशन असं म्हणायचं. आणि काही जी झाडं होती त्याच्या टीपला ही फ्लावर्स लागलेली होती, त्याला टर्मिनल शब्द वापरला जातो. काही प्लांट्स जे आहेत अतिशय उंच होते, म्हणजे टॉल त्याला म्हणायचं. आता पी प्लांट म्हटल्यानंतर आंब्यासारखे नसणार हे तितकंच सत्य आहे, तरी सुद्धा काही उंचीला जास्त होती, काही उंचीला कमी होती, त्याला डॉर्फ असं म्हणायचं. आता इथं परत त्यांनी काय केलं की मेंडेल यांच्या असं लक्षात आलं की ज्या वेळेला हे जी सगळी कॅरेक्टर्स आहेत, ती कॅरेक्टर्स त्यांच्यामध्ये ज्या वेळेला ह्या वेगवेगळ्या प्लांट्समध्ये इंटरब्रीडिंग होत असतं, त्यावेळेला काही कॅरेक्टर्स असे असतात की आपल्याला ती दिसतात, काही दिसत नाहीत, म्हणजे डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. मेंडेल यांनी काय केलं, डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह हे जे पार्ट्स आहेत ते सुद्धा एक्सप्लेन केलेले आहेत. म्हणजेच या ठिकाणी मेंडेल यांनी पी प्लांट सिलेक्ट करण्यापाठीमागची जी कारणं आहेत, की सीड शेप आहे म्हणजे वेगवेगळ्या आकाराची आपल्याला बिया असतील किंवा शेंगा असतील किंवा फ्लॉवर लोकेशन असेल किंवा त्या वनस्पतीची हाईट असेल, ही सगळी आता बघा तुमच्या लक्षात येईल, वर इथं जे आपण शब्द लिहिलेले आहेत त्यांना ॲक्च्युली कॅरेक्टर शब्द वापरला जातो. कॅरेक्टर हिअर the specific features which are found in the organism called as the characters, but the trait is different and these words are included in the traits. Traits means an inherited character and its detectable variant called as the trait, and character, this is called as the character, means it is a specific feature of an organism. आता याच्यानंतर सुद्धा आपल्याला काही टर्मिनॉलॉजी ज्यावेळेला बघणार आहोत त्यावेळेला सुद्धा आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की नेमकं कॅरेक्टर कशाला म्हणायचं, कॅरेक्टर्स, आणि ट्रेट्स कशाला म्हणायचं. आता इथं कॅरेक्टर हा जो शब्द आहे कॅरेक्टर म्हणजे एखादा ऑर्गॅनिझम जर घेतला तर त्या ऑर्गॅनिझममध्ये असणारी जी स्पेसिफिक फीचर जे आहेत, वैशिष्ट्य आपण म्हणूया, स्पेसिफिक फीचर्स जे असतात त्यालाच त्या ठिकाणी कॅरेक्टर असं म्हणायचं. म्हणजेच इथं आता हे प्लॅन्टचा जर आपण अभ्यास करत असेल तर प्लॅन्ट हाईट ऑफ द प्लॅन्ट इट इज ए कॅरेक्टर, हे कॅरेक्टर झालं. आणि ट्रेट कशाला म्हणायचं तर इट इज इनहेरिटेड अँड डिटेक्टेबल व्हेरियंट, दिस इज कॉल्ड ॲज दी ट्रेट. आता ट्रेट कशाला म्हणायचं, जर समजा एखाद्या वनस्पतीची उंची जी आहे ती कॅरेक्टरमध्ये येत असते, पण ती उंची नेमकी कोणत्या प्रकारची आहे, म्हणजे ती वनस्पती उंच आहे का खुरटी आहे, टॉल म्हणजे उंच आणि डॉर्प म्हणजे खुरटी. म्हणजे ती वनस्पती जर टॉल असेल तर टॉल हे त्या वनस्पतीचं ट्रेट झाला आणि त्या वनस्पतीमध्ये असणारं हे जे ट्रेट आहे
हे जे वैशिष्ट्य आहे ते पुढच्या जनरेशनमध्ये जात असतं. तसंच डॉर्फ सुद्धा आहे. डॉर्फ म्हणजे उंची कमी असणे, खुजेपणा असं मराठीत त्याला म्हणतात. काही वनस्पती उंचीला कमी असतात. म्हणजेच या ठिकाणी हा हाईटचा म्हणजे हाईट ही प्लॅन्टच्या संदर्भात आली. म्हणजे प्लॅन्ट हाईट हा शब्द कॅरेक्टरशी रिलेटेड असणार आणि ट्रेट हा शब्द जो आहे टॉल आणि डॉर्फशी रिलेटेड असणार. जर आपण ह्युमनचा विचार केला तर ह्युमनमध्ये सुद्धा आपल्याला हाईट ऑफ द ह्युमन हा जो पॉईंट आहे तो कॅरेक्टरमध्ये येणार आणि एखादी व्यक्ती उंच असेल तर ती टॉलमध्ये येणार, एखादी व्यक्ती उंचीला कमी असेल तर ती डॉर्फमध्ये येणार. किंवा अजून एक उदाहरण द्यायचं असेल तर स्किन कलर. स्किन कलर हे झालं कॅरेक्टर, स्पेशल फीचर झालं. स्किन कलर हे कॅरेक्टर झालं. पण स्किन कलर हा ब्लॅक आहे, व्हाईट आहे का व्हिटिश आहे, अशी त्या ठिकाणी ही 3 ट्रेट्स झाली. म्हणजे कोणती? जर समजा स्किन कलर एखाद्या व्यक्तीच्या त्वचेचा रंग कसा आहे हे कॅरेक्टरमध्ये येतं. पण ती व्यक्ती ब्लॅक आहे जे काळ्या रंगाची आहे, ती व्यक्ती व्हाईट म्हणजे गोऱ्या रंगाची आहे, ती व्यक्ती फिटिश कलरची आहे म्हणजे गव्हाळ कलरची आहे, हे झालं ट्रेटमध्ये. तसंच इथं सुद्धा ही कॅरेक्टर्स आहेत, कारण हा पॉईंट आपल्याला नंतर येणारच आहे, परंतु तो आत्ताच एक्सप्लेन केलेला आहे. याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की मेंडेल यांनी ही जी सगळी कॅरेक्टर्स आहेत, हे जे सगळे ट्रेट्स आहेत, ते एका जनरेशनमधून पुढच्या जनरेशनमध्ये नेमके कसे ट्रान्सफर होत असतात ही थेरी मांडलेली होती आणि त्यालाच क्रोमोसोम्स अँड द मेकॅनिझम ऑफ द chromosomes and mechanism of inheritance. Here heredity, the transmission of the characters from one generation to next generation called as the heredity. But here the Mendel explains the mechanism of the inheritance, but this inheritance of the mechanism was successfully investigated before chromosomes had been observed or genes were known. But here the Mendel first gave the accurate explanation for the mechanism of the inheritance by using hybridization technology. But this hybridization technology was not accepted in the 1866 by the world. But in this 19th, which is accepted by or which is principle used by the scientist Corens. But in this mechanism of the inheritance which is explained accurately by using the hybridization technology. But here in this Mendel's use the pea plant because it shows the 7 traits in the garden pea plant, as well as in this Mendel postulated the principles of the heredity, which then become a fundamental laws of heredity as proposed by Corens. But he visualized that the traits such as not inherited physically. Here the traits which are not inherited physically but something which is passes from one gamete to the next generation. Means in this gamete something is present, but in these gametes here always present the chromosome, but these chromosomes are formed by the DNA, and this DNA which are further formed by the genes. Means here the some factor or the something is present inside the gamete and which carries these traits from one generation to the another generation. But here it is not physically inherited. But here after some days the something he explained something is also called as, or he coined the term factors. Means the term factor is used by the Mendel. Means this something is present inside the gamete which carries these hereditary characters, and these factors which are responsible for expression of a particular in nature. But the Johnson was coined by
the term genes for these factors. The scientist Johnson used the term genes for the factor. आता इथं चॅप्टरची सुरुवातच अशी आहे, हेडिंग असं आहे, क्रोमोसोम्स अँड द मेकॅनिझम ऑफ द इनहेरिटन्स. आता आपण हेरिडिटी याची डेफिनेशन बघितलेलीच आहे. त्याच्यानंतर मेकॅनिझम ऑफ द इनहेरिटन्स. आता पूर्वीच्या पहिल्यासुद्धा लेक्चरला मी सांगितलं की जॉर्ज मेंडेल जे आहेत त्यांचा जन्म ऑस्ट्रियामध्ये झाला होता 1822 साली आणि त्यांनी त्या ठिकाणी धर्मोपदेशक आणि एक टीचर म्हणून काम केलेलं आहे. परंतु त्यांचं वर्क हे गार्डन पी प्लॅन्टवरती झालं, परंतु त्या ठिकाणी ते काम त्यांनी 1866 साली पूर्ण केलं, पण जागतिक मान्यता त्याला मिळाली नाही. बऱ्याच लोकांनी त्यांच्या त्या एक्सपेरिमेंटवरती विश्वास ठेवला नव्हता, परंतु त्यांनी जगाला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की एका पिढीतली जी माहिती आहे ती पुढच्या पिढीमध्ये जाण्यासाठी समथिंग इज प्रेझेंट. समथिंग म्हणजे काहीतरी असं आहे की जे गॅमिट्स तयार होत असतात. आता ॲक्च्युली त्यांनी गॅमिटपेक्षा सुद्धा जी बी आहेत किंवा ज्या शेंगा असतात किंवा जी सीड्स असतात त्यांच्यामध्ये असणारी जी काही म्हणजे सीड्स जर असतील तर त्या सीडमध्ये असणारी त्या ठिकाणी काहीतरी अशी गोष्ट आहे की ती पुढच्या पिढीमध्ये जाते. याचा अर्थ काय की द ट्रेड्स आर नॉट इनहेरिटेड फिजिकली बट समथिंग. म्हणजे त्या वनस्पतीमध्ये असणारे त्या बिया ज्या असतील त्या बिया म्हणजे सीड्स आणि त्या सीड्समध्ये असणारी त्या ठिकाणी जी गॅमिट्स आहेत त्याच्यामध्ये अशी काहीतरी गोष्ट आहे की ही कॅरेक्टर्स एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये जातात. आणि मग त्यांच्या असं लक्षात आलं की समथिंग जे आहे त्यालाच त्यांनी नंतर फॅक्टर्स असं नाव दिलं. म्हणजे एक घटक आहे की एका वनस्पतीकडून पुढच्या वनस्पतीमध्ये म्हणजे त्याच्या पुढच्या पिढीमध्ये जात असतो. जर आपण ॲनिमलचं एक्झाम्पल घेतलं तर त्या ॲनिमल्समध्ये असणारे कॅरेक्टर्स पुढच्या पिढीमध्ये जात असतात. याचा अर्थ हे समथिंग जे आहे त्यालाच त्यांनी फॅक्टर्स असा शब्द वापरला. आणि जो फॅक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिक्युलर इन नेचर, की जो स्वतःचं अस्तित्व एक्सप्रेस करत असतो किंवा तिथं दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि मग त्याच्यावरती ज्यावेळेला वर्क झालं त्यावेळेला त्या ठिकाणी म्हणजे 1900 जी हा जो कालावधी आहे त्यावेळेला बरेचसेच त्या ठिकाणी सायंटिस्ट होते. त्याच्यामध्ये कोरेन्स आहेत, जॉन्सन वगैरे आहेत. तर जॉन्सन ह्यांनी ह्या फॅक्टरला परत नाव दिलं, ती म्हणजे जीन्स. आता जीन्स म्हणजे काय हे आपल्याला नंतर बघायचं आहे. जीन्स इज ए पर्टिक्युलर or the specific segment of the DNA which controls the characters. याचा अर्थ जीन म्हणजे काय तर डीएनएचा एक त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर असा सेगमेंट आहे. डीएनए जो आहे त्या डीएनएमध्ये काही पर्टिक्युलर सेगमेंट्स जे असतात त्या सेगमेंट्सलाच जीन्स असं म्हणतात. आणि त्या जीनच्या सहाय्यानं त्या प्राण्यामध्ये असणारी किंवा त्या वनस्पतीमध्ये असणारी जी कॅरेक्टर्स असतात ती त्या ठिकाणी पुढच्या पिढीमध्ये जाण्यासाठी ती महत्त्वाची म्हणून जीन्स हे काम करत असतात. याच्यानंतर आपल्याला पुढचा पॉईंट बघायचा आहे तो म्हणजे रिझन्स फॉर मेंडेल्स सक्सेस. रिझन्स फॉर मेंडेल्स सक्सेस. The first reason is his experiments were carefully planned and involved large samples. Second reason, he carefully recorded the number of the plants and expressed his results as ratios. Third, in this pea plant there are many contrasting characters can be easily recognized. Fourth reason for Mendel's success is 7 different characters which are present in the pea plant which are controlled by a single factor, and the factors are located on separate chromosome and these factors are transmitted from generation to generation. And fifth reason is he introduced the concepts of the dominance and the recessiveness. आता इथं आपण पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं की मेंडेल यांनी पी प्लॅन्ट का यूज केलं. त्याच्या पुढं मेंडेलने जरी पी प्लॅन्ट यूज केला असेल तरी त्यांना या प्रयोगामध्ये किंवा इनहेरिटन्स हा जो पॉईंट आहे त्याच्यामध्ये त्यांना यश कशामुळे मिळालं म्हणजे सक्सेस जे आहे रिझन्स फॉर द मेंडेल सक्सेस.
आता इथं पहिलं जे रिझन आहे, मेंडेल यांनी काय केलं की भरपूर त्या ठिकाणी सॅम्पल्स घेतले, कारण प्रत्येक 4 महिन्यानंतर पी प्लांट नवीन उगवू शकतं. त्याच्यासाठी त्यांनी एका वेळेला भरपूर सॅम्पल्स घ्यायचे आणि भरपूर सॅम्पल्स घ्यायचे म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कॅरेक्टर असणारी अशी पी प्लांट्स घ्यायचे आणि त्याचं केअरफुली प्लॅनिंग केलेलं होतं. म्हणजे कोणत्या वनस्पती लावायच्या, त्यांच्यामध्ये क्रॉस ब्रीडिंग केव्हा करायचं किंवा सेल्फ ब्रीडिंग जे आहे, सेल्फ पॉलिनेशन आपण म्हणतो, ते कसं करायचं, त्याचं त्यांनी केअरफुली प्लॅनिंग केलेलं होतं. दुसरं, वेगवेगळे जे प्लांट्स निर्माण झालेले होते त्यांचं त्यांनी रेकॉर्ड ठेवलं आणि वेगवेगळ्या ज्या वनस्पती आहेत म्हणजे पी प्लॅन्टमध्ये असणाऱ्या ज्या वेगवेगळे प्लॅन्ट्स आहेत त्यांचा त्यांनी रेशो घेतला. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी 2 जर प्लांट्स असतील पी प्लांट्स, तर 2 समजा एकाच प्रकारचे जर असतील तर त्यांच्यापासून नवीन होणारी जी ऑस्प्रिंग्स आहेत, प्रोजेनी आपण म्हणूया, किंवा नवीन येणारे ज्या शेंगा असतील किंवा सीड्स जे असतील त्यांचा कलर कसा आहे त्याचा रेशो केलेला होता. म्हणजेच ही सगळी माहिती त्यांनी रेशोच्या साह्यानं लिहून ठेवलेली होती. त्याच्यानंतर ही कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स जे असतात पी प्लॅन्टमधली ती इझिली अगदी आरामशीर आपण रिकग्नाइज करू शकतो. म्हणजे हिरव्या रंगाचा वाटाणा आहे, पिवळ्या रंगाचा वाटाणा असेल किंवा त्या पॉट्स ज्या आहेत त्या इनफ्लॅटन्ड असतील, कन्स्ट्रक्टेड असतील किंवा ती प्लांट्सचं हायटेड असतील किंवा डॉर्फ असतील, हे सगळं आपण अगदी इझिली रिकग्नाइज म्हणजे ओळखू शकतो. आणि त्यांना असे एक वैशिष्ट्य सापडले की ही जी पी प्लॅन्टमध्ये असणारी 7 जी डिफरंट कॅरेक्टर्स आहेत, ती डिफरंट कॅरेक्टर्स कंट्रोल करण्यासाठी प्रत्येक एक वेगळा जीन असतो आणि तो जीन वेगवेगळ्या क्रोमोसोमवरती असतो. हे महत्त्वाचं आहे आणि तो एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये जातो आणि म्हणून ट्रान्समिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. आणि अजून एक त्यांना महत्त्वाचा मुद्दा असा दिसला की डॉमिनन्स अँड द रेसेसिव्हनेस. आता इथं डॉमिनन्स म्हणजे डॉमिनंट म्हणजे आपण म्हणतो ॲग्रेसिव्ह, एखादी गोष्ट एक्सप्रेस जी केली जाते तिला डॉमिनन्सी असं म्हणायचं. आणि एखादं कॅरेक्टर हे एक्सप्रेस होऊच शकत नाही, ते सप्रेस होतं, ते त्या प्लांट्समध्ये दाखवलं जात नाही, त्याला रेसेसिव्ह असं म्हणायचं. आता उदाहरणच जर द्यायचं असेल डॉमिनन्स आणि रेसेसिव्हचं, तर आपण आता इयत्ता 10वीमध्ये सुद्धा तुम्ही मेंडेलनी मोनोहायब्रिड क्रॉस आणि डायहायब्रिड क्रॉस याचा त्या ठिकाणी तुम्हाला स्टडी होता. मग त्या ठिकाणी जर समजा मोनोहायब्रिड क्रॉस असेल, मोनोहायब्रिड जर क्रॉस घेतला असेल, म्हणजे ह्या मोनोहायब्रिड क्रॉसमध्ये मेंडेल यांनी काय केलं होतं, मेंडेल यांनी एकच कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर घेतला. कोणतं, तर या ठिकाणी टॉल आणि डॉर्फ. टॉल आणि डॉर्फ. आता ॲक्च्युली हे कॅरेक्टर कोणतं आहे, हाईटशी रिलेटेड आहे, हाईट ऑफ द प्लॅन्ट. हे हाईट असणारे हे कॅरेक्टर आहे, त्याच्यामध्ये असणारे ही 2 ट्रेट्स आहेत, टॉल आणि डॉर्फ. नंतर ज्या वेळेला हे एक टॉल प्लॅन्ट घेतलं, पी प्लॅन्टमधलंच एक टॉल घेतलं म्हणजे उंच असणार घेतलं आणि दुसरं डॉर्फ असणारं प्लॅन्ट घेतलं, त्यांच्या ज्या बिया आहेत त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग केलं, त्यावेळेला त्यांना त्या ठिकाणी काही अशा बिया होत्या, त्या बिया ज्या वेळेला त्यांनी परत त्या ठिकाणी उगवण्यासाठी लावल्या त्यावेळेला सगळे जे प्लांट्स होते ते टॉलच होते. याचा अर्थ इथं आता अजून आपण पुढं बघणारच आहोत की हे टॉल म्हणजेच त्याला आपण फिनोटाईप असं म्हणतो, डॉर्फ ह्याला आपण टॉल आणि डॉर्फ याला फिनोटाईप असा शब्द वापरला जातो. आणि जर समजा हे टॉल एक्सप्रेस करायचं असेल आपल्याला तर कॅपिटल टी हे 2 त्या ठिकाणी अलिल्स वापरावी लागतात. डॉर्फमध्ये सुद्धा तसंच आहे की स्मॉल टी ही 2 जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट यूज केलेले असतात, म्हणजे अलिल्स यूज केलेले असतात. आणि टॉल प्लॅन्टचा हा जिनोटाईप आहे, डॉर्फचा हा जिनोटाईप आहे आणि याच्यापासून होणारं जे त्या ठिकाणी प्लांट निर्मिती जी असते ती हायब्रिड तयार झाली. आता हे हायब्रिड तयार झालं, ॲक्च्युली ह्याला F1 जनरेशन असं म्हणतात. पण हे हायब्रिड म्हणजे ॲक्च्युली हे जे नवीन प्लांट तयार झालेलं आहे ते त्याला ऑस्प्रिंग असं म्हटलं जातं किंवा त्याला प्रोजेनी असा शब्द वापरला जातो. कोणताही शब्द तुम्ही वापरला तरी चालेल, ऑस्प्रिंग किंवा प्रोजेनी. किंवा जर आपण ह्युमनचा विचार केला तर हे चाइल्ड निर्माण झालेलं असतं. आता जनरली प्लांट्समध्ये आपण
पिल्ली असा शब्द कधी वापरत नाही. त्यामुळे ऑस्प्रिंग किंवा प्रोजेनी असा शब्द वापरला जातो आणि त्यामुळं इथं ही जी हायब्रिड तयार झाले कॅपिटल टी स्मॉल टी, म्हणजे ॲक्च्युली ही जी वनस्पती तयार होणार ती टॉल असणार, उंच असणार. मग आता आपल्याला असा प्रश्न पडला पाहिजे, जर ही वनस्पती कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी ह्या दोन अलिल्सनी जर तयार झालेली असेल, तर ह्या कॅपिटल टीनं स्वतःचं अस्तित्व तिथं दाखवलेलं असतं. त्यावेळेला ह्या स्मॉल टीचं कॅरेक्टर ट्रेट कोणता आहे, तर डॉर्फ म्हणजे खुजेपणा, हे कॅरेक्टर नष्ट झालं. पण टॉलसाठी असणारं जे कॅरेक्टर होतं हे टॉल, ते मात्र त्या वनस्पतीमध्ये दिसून येतं. याचा अर्थ हा कॅपिटल टी डॉमिनंट आहे, हा स्मॉल टी रेसेसिव्ह आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी तो स्वतःचं अस्तित्व दाखवू शकत नाही. अजून एक बेस्ट एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल, तर हॉस्टेलमध्ये ज्या वेळेला एका रूममध्ये 2 पार्टनर राहत असतात, त्यावेळेला एक पार्टनर त्याला समजा चहा प्यायचा असेल, तर तो दुसऱ्याला सांगतो की मला चहा प्यायचा आहे. त्यावेळेला दुसरा जो असतो त्याला चहा प्यायचा नसतो. तरीसुद्धा ज्याला चहा प्यायचा असतो तो समजा जर ॲग्रेसिव्ह असेल आणि तो जर म्हणाला, "नाही, चहा करावाच लागेल आणि तुलासुद्धा प्यावा लागेल." अशा वेळेला तो डॉमिनन्सी करतो. त्या ज्याला चहा प्यायचा नसतो त्यालासुद्धा चहा तो पिण्यासाठी भागच पाडतो. याचा अर्थ त्या 2 पार्टनरमधला एक तो बॉस होता, तो डॉमिनंट होता, तो दादा होता. त्यामुळं त्यानं स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध केलं आणि दुसरा जो वीक असेल समजा किंवा त्या ठिकाणी त्याला नको एखाद्याशी वाद घालायला असं जर वाटत असेल, तर तो सांगतो की त्याचं जे मत आहे तो मान्य करत असतो. याचा अर्थ एक पार्टनर हा डॉमिनंट झाला, दुसरा पार्टनर हा रेसेसिव्ह झाला आणि म्हणून ही सुद्धा थीम या ठिकाणी मेंडेल यांनी मांडलेली आहे. याच्यानंतर काही टर्म्स ज्या आहेत, जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी त्याला म्हणतात, त्याचा अभ्यास आपण पुढच्या लेक्चरला करणारच आहोत. म्हणजेच या ठिकाणी आत्ता तुम्हाला जे होमवर्क आहे ते म्हणजे एक्सप्लेन द रिझन्स फॉर मेंडेल्स सक्सेस.